बात करन जा रहे हैं कथा संवाद। मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर अमन कौर नूं ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ। थैंक यू। सो इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट। मैं सॉरी मतलब मैं इंग्लिश शुरू कर रही हूँ, मेरा इंग्लिश ही विषय सो पर लंच तो बाद हमेशा डिफ़िकल्ट होंगे सैशन शुरू करना, बट नंदलैस असी कर रहे हैं शुरू। तो छोटी जी इंट्रोडक्शन तो बाद मैं अज के जोड़े पैनल के साडे वक्ता ने उन्होंने मंच पर बुलावांगी। सो पंजाबी साहित दे कथा, पंजाबी फिक्शन के शॉर्ट स्टोरी के कथा संवाद के लिए असी इत्थे इकट्ठे हुए हैं। तो जदों पंजाबी नॉवल की शुरुआत तो चाहे वह नानक सिंह होण, भाई वीर सिंह होण, उस तो बाद गुरदयाल सिंह रहे होण या राम स्वरूप अणकी, तो पंजाबी कहानी दे विच भी काफ़ी वड्डे नाम हैगे ने, प्रेम गोरखी, प्रेम प्रकाश, इस तो बिना गुरदेव रुपाणा। तो मैं शायद नाम कई मिस भी कर रही हाँ, तो जिन्ना टाइम है उहदे शायद मेरे लिए पॉसीबल नहीं होगा सारे नाम लेना, पर उन्होंने पंजाबी साहित्य दे विच नॉवल दे विच भी ते कहानियां दे विच भी कुछ नवे आयाम जिहड़े ने वो स्थापित किए अपने समय दे विच। पर जदों असी साडे समय की गल कर रहे हैं तो साडे नाल इत्थे 4 वक्ता ने जिन्हां दे नाल मैं पिछले टाइमां दे विच पंजाब दे विच जो घटनावां हुंदियां रहियां ने उन्हां नूं अपने नॉवल, अपनियां कहानियां ते अपने कथा दे विच उन्हां ने किस तरीके नाल समेटिया ते असी उहदी गल किवें पा सकदे हां, उहदे ते कुछ सवाल मैं उन्हां नूं करांगी बिकॉज साडे कोले सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। तो पैनल 4 जने ने, आई डोंट थिंक कि मैं सारा कुछ कवर कर पाऊँगी, बट फिर भी एक कोशिश रहेगी। सो मैं मंच पे सदा दे रही हाँ जी जसबीर मंड, पंजाबी नॉवलिस्ट ने, जतिंदर हांस जी एक कहानी लिखते हैं, अरविंदर धालीवाल जी ते सरगी जी, प्लीज़। इस तो पहला कि असी संवाद शुरू करिए, मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन अपने वक्तावां दी देना चाहांगी। जसबीर मंड 1962 विच रोपड़ विच जन्मे ते जापान दे विच 20 साल रहे ने। उन्होंने हुण तक 6 नॉवल लिखे ने। औड़ दे बीज जो 2 भागां विच छपिया, आखरी पिंड दी कथा, खाज, बोल मरदानिया ते आखरी बाबे। सरगी दे कहानी संग्रह की काफ़ी चर्चा पिछले साल रही सी क्योंकि उन्होंने पलेठा कहानी संग्रह अपने अपने मरसीए लिए 2021 विच ढाहा पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया सी। अरविंदर धालीवाल DAV कॉलेज अमृतसर पढ़ाते हैं तो उन्होंने अनुवाद, आलोचना ते नाटक उत्ते कई किताबां प्रकाशित कीतियां ते उन्हों का कहानी संग्रह 2021 विच छपिया जिसका नाम सी झांजरां वाले पैर। जतिंदर हांस लुधियाने जिले में जन्मे ने ते उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखे ने, पावे नाल बन्निया काल, ईश्वर का जन्म, जिउणा सच बाकी झूठ, ते एक नॉवल उन्होंने लिखा बस अजे इन्ना ही। 2019 में उन्होंने संग्रह जिउणा सच ते बाकी झूठ नूं ढाहा पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया सी। मैं अपने सैशन की जिहड़ी शुरुआत है वो शुरू करांगी जसबीर मंड तो। मेरा जिहड़ा पहला सवाल है वो तुहाडे नावलों के हवाले दे नाल सिरजन प्रक्रिया नूं लैके आ कि किसी भी नैरेटिव नूं जदों लिखत रूप दे विच लैके आउने आ तो उहदे की मायने ने ते उहदे विच यथार्थ दा की रोल है। क्योंकि जदों असीं यथार्थ की गल करते हैं तो मेरे जहन में ये जरूर है कि यथार्थ जिहड़ा है वो एक परती नहीं होंदा, बहु परती होंदा। पर जदों एज अ राइटर लेखक के तौर पर तुसीं यथार्थ की गल करते हो तो यथार्थ नूं चोण करन दे विच किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां कंट्रीब्यूट करदियां ने? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने बैठे बहुत ही बड़े लेखक, बुद्धिजीवी सब नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। ते मेरे वास्ते यथार्थ की चोण जिहड़ी है वो 2 तरह है। तो ये व्याख्या तो पहला मैं मतलब ये गल करनी चाहना कि जिहड़ी सिरजन प्रक्रिया है तो
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਕਾਰ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਸਮੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਭੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਦਿਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਯਥਾਰਥ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਦੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਸਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਸਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਪਨ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਪੇਸ ਰੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ। ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਊਣੇ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
मैं ਸਰਗੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 5ਵਾਂ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ। शुक्रिया अमन जी। पहले तो हाजरीन सामने विराजमान बहुत ही साडे पंजाबी साहित्य दी मुलवान अनमोल हस्तियां जिन्हां ने अज इस सैशन नूं इत्थे बैठ के साडे लई सुभागा समा क्रिएट कीता है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। माचा हाउस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहानी दी क्रिटिक नहीं हाँ, तो कहानी दे क्रिटिसिज्म के हवाले नाल गल सरगी ते छड्ड दूँगी, पर क्योंकि क्रिएटिव प्रोसैस ते नाटक दी जिहड़ी एक आलोचना है उहदे नाल मेरा लंबा वाह है। जे मैं उस लिहाज नाल देखा तो एक चीज़ जिहड़ी है वो हैगी नैचुरल। मैं अपने बारे गल करां तां मैनूं कहानी आउंदी है नैचुरल, वो मैनूं बनाउणी नहीं पैंदी। क्रिटिसिज्म मैनू कभी नैचुरल नहीं आया। क्रिटिसिज्म मैं सीखिया है, पढ़िया है, फिर बनया है। तो इन्हां दोवां विच एक मेरी नज़र च तो एक मुढला अंतर है। जिवें मैं अनुवाद किया या मैं बहुत सारी जिहड़ियां होर भाषावां ने उन्हां दी कह सकते कि उहदे विचों लंघना जिवें मौका मिलता है, उस लिहाज नाल मैं एक सूखम जी गल पकड़ी है अपनी ही रचनाकारी चों। मेरे झांजरां वाले पैर कहानी संग्रह की कहानी है नीले मोरां वाली चादर। ये कहानी दा जिहड़ा सबजैक्ट है वो इन्ना नवा नहीं है कि आम तौर पर औरत विद्रोह करती है, इस किस्म का सबजैक्ट है लेटर या सूनर। लेकिन वो कहानी मैनू किस तरीके आती है तो उहदे पिछे एक बहुत महीन जी गल है। वो ये कि मेरे नाना जी पूरे होंदे है और वो एक फौजी आदमी सन, और मेरी नानी जिहदा चूल्हा टुटा होया है, चूल्हा नवा बनया है। नाना जी वो जिहड़े एक सख्त सुभाਅ दे व्यक्ति कि तू थाली दे विच रोटी 1:05 ते क्यों लैंदी है, 1 बजे पूरे क्यों नहीं आई। फौजी आदमी वो थाली वगा के मारते हैं 1:05 ते। इस किस्म की जिहड़ी जिस माहौल दे विच मैं नानी नूं जिस तरह के स्ट्रगल्स विचों सरवाइव करते वेख्या, नाना जी की देह नूं जदों उन्हां दे यानी वफात पाउण तो बाद लैके उतार रहे ने, मेरी नानी कहती है बारी थानी वेख सकते आओ, क्योंकि वॉकर नाल खड़े होंदे है। तो वेख के कहते हैं कि मेरे मालका मैनूं किहदे आसरे छड़ चले आ। ये मेरे लिए होनी है अपने आप दे विच एक औरत दी। यही एक बीज बनता है कि उसने कदी तो अपने जीवन दे विच वो नीले मोरां वाली चादर विछा के अपने हिस्से की खुशी नूं मानना है ना, अपने हिस्से दे आसमान दे विच उड्डना है। सो मेरे लिए जिहड़ी कहानी की सिरजन प्रक्रिया उहदा बीज इंज ही किधरे आले दुआले दे विच मेरे बचपन तो लैके मेरे वड्डियां दे दरम्यान मेरे साहित्यिक जिहड़े दोस्त मित्र ने उन्हां दियां खुशियां गमियां विच उन्हां किताबां दे विच किधरे ना किधरे पिया हुंदा। पर जिथों तक आलोचना का सवाल है तो वो मैं कदी उसनूं नैचुरल बिहेवियर नहीं मन्निया। हो सकता मैं गलत होवां, पर मैनूं लगता है कि वो अभ्यास है जिहड़ा मेरे विद्वान अध्यापकों ने मैनूं सिखाया, तो मैं उस दे राही नाटक की जिहड़ी आलोचना सी उस दे विच पई। तो कहानी बारे जिहड़ी गल है वो मैं सरगी ते छड्डूंगी, क्योंकि मैं कहानी दा विद्वान नहीं हाँ। जी सरगी जी। पंडाल च बैठे हाजरीन,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਅੰਕਲ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਢੇਰ ਅੰਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲੋੜ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਕਦ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਡਾ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸੱਤ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਵਾਂਗੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਨ ਬਰਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਖੀਆਂ ਲੋਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੂਝਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧੁੱਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਘੋਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੌਣ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਘੋਲ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਕਰੇ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਗ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੇ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੱਪ ਲੜਨਾ ਤਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੇਰਾ ਇੱਥੇ ਢਮੋਟ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਸਪੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਟੈਟਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੱਖੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ,
तो ये आई थिंक पंजाबी नॉवल दे विच पहली बार होया कि मर्दाने दे परसपैक्टिव तो कहानी दसी गई है। पर जदों क्योंकि मर्दाना नानक दे नाल रहा तो मर्दाने की गल करते हुए बाबे नानक दियाँ उदासियाँ दी गल किते बिना मर्दाने की जिंदगी नूं भी बयान करना मुश्किल हो जाता है। पर जदों किसी एक धार्मिक ਜਾਂ फिर रूहानी शख्सियत बारे लिखते हैं तो मानवी ਜਾਂ धार्मिक चेतना तो उपर जाके उन्होंने फड़ना होए तो भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसनू आई मीन जदों मैं पढ़ रही थी बोल मर्दानिया तो नॉवल की जी भाषा हैगी वो तुहानूं बहुत सारे तरीक़े नाल खिंचदी है कि इक्के टाइम ते वो नाटकी भी है, इक्के टाइम ते उहदे विच काविक भाषा भी है, इक्के टाइम ते वो बहु अर्थिक भी हैगी आ। तो उस मतलब जदों तुहाडा एक प्रोसैस सीगा ये फॉर्म डिसाइड करना कि तुसी मर्दाने दे परसपैक्टिव तो कहानी नूं लिखना है, ये तुसी किस तरीके नाल डिसाइड किया तो ये विच भाषा का की रोल है, ये ते थोड़ा जिहा चानना पाओ। हाँ जी, ये मैनूं अक्सर पूछा जाता है कि तू तो किसानी का बंदा है, तू किधर आ गया, तो इन्ने ही रुखे ढंग नाल पूछा जाता। तो इन्होंने तो बहुत वधिया ढंग नाल पूछा। तो असल है भी मैं किसानी का ही बंदा है, तो बचपन तो लेके हुण तक उस तरह ही मतलब अपने पिंड रह रहे हैं तो खेती कर रहे हैं। तो जिहड़ा किसानी का लेखक है जे वो लगातार पिंड च रहिंदा है तो लगातार विकास करता है, तो उसकी सब तो वड्डी समस्या ये होंदी है कि वो संवाद किस नाल करे, क्योंकि जिस आले दुआले विच वो रहिंदा हुंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ जिस तरह लेखक विकास कर रहा होंदा है, चलो ਉਹਦੇ अनुभव का हिस्सा तो ਹੁੰਨੇ ऐसा एक मतलब पिंड तो पिंड ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ भी ਹੁੰਦੀ है तो ਉਹਦੇ क्रिएटिव काम का हिस्सा भी ਹੁੰਦਾ है, पर संवाद वजों बहुत उकदा है वो। तो मैं क्योंकि मेरा सारा बचपन ग्रैजुएशन तो बाद पिंड होया, तो मेरा बचपन पहले 10 साल मैं एक झोंपड़ी च रहा, अपने खेतों बहुत ही कल्ला रहा जीवन च मैं। तो उस इकलता दे विच मेरे कोल कोई संवाद करने वास्ते कोई नहीं सी। तो उस उलझन दे विच जां उस शशोपंज दे विच कितों गुरु नानक मैनू शायद दिस गया इस अपने अपने अपनी गल करने वास्ते जां अपने तो बड़े नाल संवाद करने वास्ते जां कुछ सीखण वास्ते। तो वो संवाद तो मेरा शुरू हो गया, पर समस्या उदों खड़ी हुई जदों तुसीं उस संवाद नूं सिरजना विच उतारन की कोशिश लग जाते करन। तो ये कोशिश मेरी लगभग मतलब 10 साल रही। तो 10 साल लगातार मैं इस सबजैक्ट के नाल जुड़िया रहा। तो वड्डी समस्या जिहड़ी इतिहासक नावल की हुंदी है वो ये हुंदी है, खास करके मेरे वर्गे बंदे ते जिहड़ा अनुभव विच जड़ हो रहा होवे पिंड विच, ते जिहड़ा इस करके पिंड रह रहा होवे कि मैं तो किसानी दे विच रहना है, ये तो सीखना है तो फिर लिखना है। तो लगभग मैं समझदा कि मेरे वर्गे बंदे अनुभव दे नाल जड़ हुंदे हैं। तो वो जिहड़ी जड़ता है वो बहुत मुश्किल खड़ी करती है, खास करके इतिहासक नावल की यह समस्या होंदी है कि वो थोड़ा सीधा अनुभव नहीं हुंदा, तुहाडे कोल ओहदी जानकारी हुंदी है, तुहाडे कोल ओहदी व्याख्या हुंदी है। तो तुसीं एक पासे अनुभवां नाल भरे पे हैं, दूजे पासे सिर्फ तुहाडे कोल व्याख्या है, जानकारी है, तुसीं अपने आप नूं किवें ढालदे हो, किवें अपने आप नूं तैयार करदे हो। तो मैं समझदा कि इहदा सब तो बेहतरीन तरीका हैगा है अपने आप नाल संवाद, अपने आप दे नेड़े आउणा, अपने आप नूं समझना, मुड़ अपने आप नूं पढ़ना शुरू करना। तो इस तरह मतलब बोल मर्दानिया शुरू होया। तो इदां दे जिहड़े इतिहासक नावल हुंदे हैं वो तो ये एक समस्या। तो दूजी समस्या इतिहासक नावल की एक होर वड्डी है कि जे किते बाई चांस वो पात्र रूहानीयत नाल संबंधित होवे, फिर सब तो वड्डा जिहड़ा खतरा हुंदा है जिहड़ा पंजाबी दे किसी लेखक ने नहीं लिया, वो खतरा हुंदा है लेखक की पोल खुल जाना। लेखक दे तुर अंदरों जिन्ना को जानता है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਤਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਮੀਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਟਰੀਆਰਕੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ? ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕਰੀਬ ਸੇ ਦੇਖੋ ਇਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਸੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀਏ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦੀਏ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਚਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਕਣ ਮੋਹਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਕਣ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੌਂਕਣ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਔਰਤ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਡੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਆ ਚੰਨੀਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਜਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 45। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਟੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੋਚਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਡੂਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਚੇਤਨੀ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ
कि ये लोग जदों भी असल दे विच बहुत सारा अनुभव जिहड़ा हुंदा है लेखक दे अंदर ओहदियां फस्ट साइट्स दे विच बहुत वार पिया हुंदा है। जदों मैं तकरीबन 19वें साल च सी और पहली बार क्रिमेशन ग्राउंड च जाण दा मौका मिलिया, ये सारा वरतारा सहज नहीं हुंदा। उदों तुसी पहली बार एहसास करदे हो कि डैड बॉडी इज़ समथिंग एल्स। मतलब मर जाना सिर्फ वही नहीं है कि वो शब्द ने कि कोई मर गया या गुजर गया। मर जाना असली की है वो उत्थे पिया सी। मेरे बहुत किसी अजीज़ दी गुजर जान ते वो मैं सारा प्रोसैस जिहड़ा उस चों लंघी। उत्थे एक किरदार सीगा जी, मैनूं उहदा नां नहीं पता, पर उहदे सिर ते बहुत सारियां जटावां सन और उन्हें गर्मियां दे दिन सन, मई दी गल है 5 मई दी, और उन्हें वो पहनिया होया सीगा, उहदे उत्ते चोगा जिहा भी पहनिया, उहदे उत्ते उन्हें वो फतूई जी भी पहनी है, बड़ा कुछ पाया होया उस बंदे ने इन्नी गर्मी च, और वो अपने पैरों भार बैठा है, वो सुल्फा जिहा कुछ पी रहा। बस वो किरदार उस समय मेरे नाल आ गया जिहड़ा बाद दे विच बाबा दीशा बनिया इस कहानी दे विच। और मैनू वो बहुत पिंज करते हैं लोग, क्योंकि मैं ये मनदी हाँ कि असी समाज की उस मुख धारा च रहने आ जिन्हां दे विच असी कदी भी इस हाशियाग्रस्त जिहड़ियां साडे कोल हैगे ने लोग, इन्हां नूं असी कदी नेड़े नहीं फटकण दिंदे। ये साडे समाज का सच है और असी कदी नहीं ये चाहते, उहदे विच लिखिया भी है इस कहानी दे विच कि असी कदी नहीं चाहते कि इन्हां दे घरां विच जम्मण वालियां धीआं या पुत्त साडे घरां दे नूंहां या जवाई बनन। दूसरी कहानी है झांजरां वाले पैर। झांजरां वाले पैर कहानी ठंडा गोश्त जे किसी ने पढ़ी होवे मंटो साहब दी। मंटो साहब बड़े मतलब अपने हाल दे असल दे विच अफसाना निगार सन। वो सच्ची मुच्ची अख च अख पा के वेख सकते सन, चाहे वो समाज का कोई भी खिता क्यों ना होवे। ठंडा गोश्त कहानी जे किसी ने पढ़ी होवे तो वह अंत यह है कि वो एक मुर्दे दे नाल बेहुरमती करके आया है और वो किसी जोगा नहीं रहा। वो बीवी कहती है तू मर गया, खत्म हो गया। ये कहानी पलट गई मेरे अंदर आके। ये भी बहुत साल पहला की गल है, जो मंटो साहब सारा पढ़िया तो उस तो बाद ये कहानी दे विच फिर किधरे ना किधरे झांजरां वाले पैर तुरे फिरते सन और वो बाद दे विच इस रूप च आए कि सच्ची मुच्ची साडे कोल एक जे मैं जिस जगह तो आनी हाँ पढ़ानी हाँ वो नज़दीक है रामबाग। रामबाग दे विच साडे कोल एक बड़ा पर्टिकुलर जिहा एरिया है जिथे झटकई वगैरह ने सारे, और वो मांस बेचते हैं उत्थे, खास तौर पर जिहड़े हलाल भी मिलता है उत्थे झटका भी मिलता है। तो एक बारी आम तौर पर औरतां नहीं जांदियां बुचर शॉप ते एंड आई वेंट देयर, पर मेरा दिल घबरा गया क्योंकि वो उस वेले उस बकरे दे सिर दे उत्ते वो छुरी फेर रहा सी बंदा, और कमाल दी गल है बकरा आवाज़ भी नहीं सी कर रहा, चूं भी नहीं सी कर रहा, उन्हें एहसास भी नहीं सी। उत्थों ही फिर मेरी ये कहानी जिहड़ी है ये रफ्तार फड़ गई। इन्हें 1.5 साल ले लिया तकरीबन कहानी ने, पर कहानी सच्ची मुच्ची उस मैनू नहीं पता मैं किन्ना क न्याय कर पाई उन्हां लोकां दे नाल, पर मेरे अंदर या इन्हां लोकां दे अंदर मैं उस मानव नूं फड़न दी कोशिश कीती है जिहड़े असी समाज दे विच ईवल्स या जिन्हां नूं असी इनह्यूमैनिटी कहने आ, जां सानू साडे कर्मां करके साडे रोज़गार करके सानू इन्हां सारियां खित्तियां नूं या इन्हां कित्तियां नूं अपनाउणा पैंदा है। तो जदों असी इन्हां कित्तियां नूं अपना लैंदे आ तां फिर भी साडे अंदर कुछ जिउंदा हुंदा है कि नहीं। मेरे कोल इस कहानी नूं पढ़न तो बाद 2 फोन आए। एक व्यक्ति वो सन जिहड़े मॉर्चरी वैन चलाउंदे रहे। वो कहंदे कि बीबा तू ये कहानी कित्थों पकड़ी है, कि तू कदी मॉर्चरी च गई है? मैं कहा जी मैं गई सी और मैं उत्थे वेख्या सी भी मतलब चैंबर्स वगैरह किद्दां हुंदे आ सारा कुछ। उन्होंने फिर जो मैनू दसिया इस कहानी विच ते उन्हें अपना जिहड़ा प्यारा कुत्ता सी उस दे वड्डे जाण दे उत्ते बहुत सारे कतल कर दिते, लेकिन उन्होंने जो इंकशाफ किए उस तो बाद तां यानी
ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਈਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮੋਨ ਬਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਛਿਟਕੂ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 84 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ 84 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 47 ਤੋਂ 84 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਛਿਟਕੂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ 84 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ 47 ਆ ਵੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਸੂਰਮੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਬਹੁ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ 47 ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 84 ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 47 ਤੇ 84 ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਵਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਛਿਨ ਪਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਛਿਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਖਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੀਪਸ਼ਿਕਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਗੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਊ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਚੰਨੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ ਸਮਝਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ 2 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਡੀਓ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੋਢੀ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ, ਚੰਗੇ ਸਰੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੇ ਰੁਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਰੁਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਔਰਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੂਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜਿਆਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸ਼ਕਤ, ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਏਡੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵਾਈਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਰਮਨਜੀਤ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। Do I have to start?